Hi friends, welcome to the update. OnePlus Nord camera review. This is camera performance. Already OnePlus 8 Pro has camera quality. If you have a quality, keep quality. This camera interface already unboxing video. So, you can interface unboxing video link description. Now, I will camera specification. Sample. OnePlus Nord rear camera specification 48 megapixel Sony sensor IMX586 f1.7 aperture optical image stabilization electronic image stabilization 8 megapixel wide angle camera f2.25 aperture 5 megapixel depth sensor f2.4 aperture 2 megapixel macro sensor f2.4 aperture full HD video that 80 pixel video 30 frames per second 60 frames per second shoot 4K 30 frames per second super slow motion 1080 pixel full HD 240 frames per second shoot where options time lapse full HD 30 frames per second 4K 30 frames per second front camera 32 megapixel Sony sensor IMX616 f2.45 aperture electronic image stabilization wide angle camera 8 megapixel f2.45 aperture 4K video 30 frames per second 60 frames per second shoot front camera 60 frames per second 4K rear camera 30 frames per second full HD video 30 frames per second 60 frames per second shoot time lapse support this is main item OnePlus Nord camera specifications. The camera interface I already unboxing video repeat video link description camera sample normal day image direct sunlight cloudy situation quality zoom details level daylight main camera performance situation overall quality main camera quality keep zoom zoom negative sharpness this normal 12 megapixel image 48 megapixel normal 12 megapixel megapixel level OnePlus phone quality so, this zoom clarity details level so overall dynamic range quality image This image is building balanced capture color negatives good quality color. This is 48 megapixel. This is 48 megapixel image. This quality. Zoom details level. clarity details level. 48 resolution clarity maintain 48 megapixel camera this is direct shoot details level 48 megapixel. This human subject color softness image main camera human subject focus portrait mode edge detection quality edge detection background blur natural light zoom clarity overall quality human subject this is a normal image, background blur off good quality. The main camera, normal image, human subject performance. This is selfie camera performance. This is selfie image. Clarity and details image. Image zoom zoom quality details clarity image issues daily indoor situation clarity selfie daylight issue zoom details image portrait mode edge detection issues issue price range okay comment share overall selfie camera daylight selfie performance camera This is a daylight video clip. Full HD video clip.
ചെറിയൊരു മഴയൊക്കെ ചാറുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് കാണുന്നത്. നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു തരത്തിലുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റും എനിക്ക് പറയാനില്ല. ഡേ ലൈറ്റിൽ എന്തായാലും നല്ല കിടിലൻ ക്ലാരിറ്റിയിൽ തന്നെയാണ് വീഡിയോ ക്ലിപ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. കുറച്ചൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിക്കോളൂ, നല്ല ഓവറോൾ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട്. ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ, ക്ലൗഡി സിറ്റുവേഷൻ ആണ്, ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് ഉള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂൾ സെറ്റപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത്. മഴയൊക്കെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം, നനഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ്, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതേ സംഗതി 4K എടുത്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് നോക്കാം. അതേ സിറ്റുവേഷൻ, അതേ ആംഗിളും ലൊക്കേഷനും ഒക്കെ തന്നെയാണ്. ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി എന്തായാലും രണ്ടിലും ഫുൾ HD-ലും 4K-ലും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതാണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത്. ഇനി സെൽഫി ക്യാമറയുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റിയും കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ലൈറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഷർട്ട് ബ്ലോൺ ഔട്ട് ആവുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഒരു ചെറിയ നെഗറ്റീവായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കണക്കാക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സെൽഫി ക്യാമറയുടെ ഒരു വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി. ഞാൻ ഫുൾ HD-ലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് സഫീഷ്യൻ്റ് ആണ്, നല്ല ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റിയും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കാം. പിന്നെ നല്ലൊരു ഓവറോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ക്യാമറയാണെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ സെൽഫി വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ലൈവായിട്ട് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇനി അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റെൻഡറിങ് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ആക്ച്വൽ ക്വാളിറ്റി. അത് നിങ്ങൾ കാണുന്നതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ റിയൽ ക്വാളിറ്റി. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ കാണുന്നത് കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ലോ ലൈറ്റിലെ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. മെയിൻ ക്യാമറയുടെ ഒരു ഇമേജ് ആണ്, കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ലൊരു സെറ്റപ്പാണ്. പക്ഷേ സൂം ചെയ്തൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര ഒരു സെറ്റപ്പ് കാണാനില്ല. പക്ഷേ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റ് കണ്ടീഷണൽ ഇമേജ് നമ്മൾ പൊതുവെ സൂം ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത്ര ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവൽ കിട്ടാറില്ല. എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവലൊക്കെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അത്ര ഇംപ്രസ്ഡ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആ OnePlusന്റെ ഒരു ഫോണിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് അപ് ടു ദ മാർക്ക് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ലൊരു ഇമേജുകൾ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ. ഇവിടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, മോശമായ കുറഞ്ഞ ഒരു ലോ ലൈറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നുമല്ല, നല്ല ലൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. അവിടെ ഒരു തിരക്കില്ലാത്ത നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ബട്ട് നിങ്ങളാണ് ജഡ്ജ് ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി മതിയോ അതോ വേറെ ഏതെങ്കിലും നോക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഓക്കെ എന്ന് പറയാൻ തോന്നുന്നു, എന്നാൽ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഭയങ്കര ഇംപ്രസ്ഡ് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. നമുക്ക് സൂം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ലൈറ്റ് ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. നമുക്ക് ലോ ലൈറ്റിലെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലോ ലൈറ്റിലെ മെയിൻ ക്യാമറയുടെ ഇമേജുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓവറോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഇനി നമ്മൾ സൂമിംഗ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ആ വുഡ്ലാൻഡ് എന്നുള്ള ബോർഡ് ഞാൻ 10x സൂം ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതിൻ്റെ മാക്സിമം സൂമിംഗ് സപ്പോർട്ട് അതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. വലിയ ഇംപ്രസീവായ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഒന്നുമില്ല. നോർമലായിട്ട് എല്ലാ ഫോണിലും കാണുന്ന പോലെ വെറുതെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സൂം, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കൊന്നുമില്ല. സെൽഫി ക്യാമറ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. എന്തായാലും ഒരു ഇൻഡോർ സിറ്റുവേഷനിൽ നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് സെൽഫി ക്യാമറയും തരുന്നുണ്ട്. ഒരു നോർമൽ യൂസറെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രശ്നമില്ല, നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള മെയിൻ ക്യാമറയും സെൽഫി ക്യാമറയുമാണ്. ഈവൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട്. പോർട്രേറ്റ് മോഡിലും കാര്യമായ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിലെ സെൽഫി ക്യാമറയുടെ ഒരു പെർഫോമൻസ്. പിന്നെ ഈ ക്യാമറയുടെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലതാണ്, അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള ഇമേജ് ആണോ, കളർ ക്വാളിറ്റി ആണോ, കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടോണാണോ വരുന്നത്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് കണ്ട് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഇത് ഈവൻ ഡേ ലൈറ്റിലും ലോ ലൈറ്റിലും ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട്. ഈ നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ഉള്ള ലോ ലൈറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ, ലോ ലൈറ്റ് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ലോ ലൈറ്റിലെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് കാണിക്കാം. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിലെ പോർട്രേറ്റ് മോഡൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, പറയത്തക്ക ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല, നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. സൂം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെ ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. സോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ ഇത് ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിലെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. വലിയ ചെറിയൊരു നോയ്സ് ലെവലൊക്കെ അവിടെ കാണാമെങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു വ്ളോഗിംഗ് ഒക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഫോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് അടക്കം ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി മതിയോ എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക. അത്യാവശ്യം ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ലോങ്ങിലേക്കൊക്കെ നോക്കിയാലും നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിലും കിട്ടുന്നുണ്ട്. സെൽഫി ക്യാമറ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ എന്തായാലും സെൽഫി ക്യാമറയ്ക്ക് പറയത്തക്ക ന്യൂനതയൊന്നുമില്ല, നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി. റിയർ സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ ലൈറ്റുകൾ കുറച്ച് ബ്ലോൺ ഔട്ട് ആയി പോകുന്നൊരു സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ആ ഒരു കാര്യം മൈൻഡിൽ വെച്ചോളൂ. പക്ഷേ മെയിൻ സബ്ജക്റ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ എടുക്കുന്ന നമ്മുടെ കാര്യം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
സോ സെൽഫി ക്യാമറ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിലായാലും ഡേ ലൈറ്റിലായാലും ഈ ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. റിയർ സൈഡിലെ സംഭവങ്ങൾ ഡേ ലൈറ്റിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ലോണം ബ്ലോ ഔട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ അത്രയുണ്ട് ബ്ലോ ഔട്ടിങ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറയാം. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ടത് സെൽഫി ക്യാമറയുടെ വീഡിയോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. നിങ്ങളാണ് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻ്റായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് ലോ ലൈറ്റ് സബ്ജക്റ്റിലെ മെയിൻ ക്യാമറയുടെ ഹ്യൂമൻ സബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇമേജ് ഓക്കെ എന്ന് പറയാം. അതല്ലാതെ ഒരു സൂം ചെയ്തൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവലൊന്നും കാര്യമായിട്ട് കാണാനില്ല. അതായത് ഒരു നോർമൽ ലൈറ്റിംഗ് ഉള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത്ര ഒരു ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇമേജിൽ കറക്റ്റായിട്ട് മുകളിലെ ലൈറ്റിലേക്ക് നോക്കിയാണ് എൻ്റെ മുകളിലെ ഫേസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഖത്ത് നല്ലോണം സൂം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവലും ക്ലാരിറ്റിയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതേസമയം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് കൊടുക്കാതെ ഓവറോൾ ഒരു ലൈറ്റുള്ള നോർമൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിലാണ് ഇമേജ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സീൻ തോന്നില്ല. പക്ഷേ ആക്ച്വലി OnePlusന്റെ ഫോണിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവലോ ഒരു ക്വാളിറ്റിയോ ഒന്നും നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റേഞ്ചിലെ തന്നെ ഫോണുകൾ എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയ ലോ ലൈറ്റ് പെർഫോമൻസ് കിട്ടുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നോർമലി ഈ ഒരു ഇമേജുകൾ പലതവണ എടുത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴും കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ആവാനുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഫോൺ ഇറങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ വരും ദിവസങ്ങളിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റിൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയി മാറിയേക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉടനെ തന്നെ ഈ ഒരു ക്യാമറ റിവ്യൂലൂടെ തന്നെ ഇത് മോശമാണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഇത് അതിൻ്റെ നോർമൽ ആംഗിൾ ഫോട്ടോയാണ്. ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ലുക്ക് വരുന്നുണ്ടല്ലേ. നേരത്തെ കണ്ടതെല്ലാം വൈഡ് ആംഗിളിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് വൈഡ് ആംഗിളിലാണ് മെയിൻ ക്യാമറ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ലോ ലൈറ്റിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ. അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ അതിൻ്റെ നോർമൽ ഷോട്ടുകളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇമേജ് നൈറ്റ് മോഡ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ. ഇതൊരു നോർമൽ ഇമേജ് ആണ് ലോ ലൈറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ. അടുത്തതിൻ്റെ നൈറ്റ് മോഡാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നൈറ്റ് മോഡ് എനേബിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ളൊരു ക്ലിക്കാണ്. നന്നായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഒറ്റ തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു ഇമേജ് അല്ല. മറ്റു പല ഫോണുകളിലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു നൈറ്റ് മോഡ് കിട്ടും. അത്യാവശ്യം ഷേക്ക് ചെയ്യാതെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഈ ഒരു ഫോണിൽ നൈറ്റ് മോഡ് ഇമേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പല വട്ടം ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. കാരണം പലപ്പോഴും ഇതുപോലൊരു ഇത്തിരി ഭയങ്കരമായിട്ട് സോഫ്റ്റായ നൈറ്റ് മോഡ് ഇമേജുകളാണ് കിട്ടിയത്. ഇതും ഒരു നൈറ്റ് മോഡ് ഇമേജാണ്. ഒരെണ്ണം കൂടി കാണിക്കാം. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് പാക ബ്ലറായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മാക്സിമം സ്റ്റഡി ആയിട്ടാണ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ എങ്കിലും ഭൂരിഭാഗം സമയത്തും ഇതുപോലുള്ള ഇമേജുകളാണ് വന്നത്. ആദ്യം കണ്ട പോലത്തെ ക്ലാരിറ്റി ഉള്ളത് 1-2 എണ്ണം മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നൈറ്റ് മോഡ് കൊള്ളാം, പക്ഷേ എങ്കിലും അത്രയ്ക്കൊരു സെറ്റപ്പായിട്ട് തോന്നിയില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസിൽ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ദിവസമുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റിൽ അത് മാറുമായിരിക്കാം. ഇത് സെൽഫി ക്യാമറയിൽ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടും ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സെറ്റപ്പാണ്. സെൽഫിയിൽ നമുക്ക് നൈറ്റ് മോഡ് വരുന്നില്ല. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സ്ലോ മോഷൻ്റെ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം. എങ്ങനെയുണ്ട് സ്ലോ മോഷൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം. വേറെ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും സ്ലോ മോഷനിൽ ഇത് 240 ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് ഫുൾ HDയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. ഞാനത് വെർട്ടിക്കൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ പിടിച്ച് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. സംഗതി നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. സ്ലോ മോഷനിൽ OnePlus Nord എന്ന് പറയുന്നത് കിടിലം പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് തരുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ. ഞാനെടുത്ത എല്ലാ ക്ലിപ്പുകളും തന്നെ നല്ല ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓവറോൾ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്ലോ മോഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് OnePlus Nordനെ എത്രക്കടില്ലാതെ വിശ്വസിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ആണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ സാമ്പിളുകൾ കണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക. സോ ഫൈനലായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ക്യാമറ സാമ്പിളുകളെല്ലാം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഡേ ലൈറ്റിലൊക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. മെയിൻ ക്യാമറ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയ നല്ല വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത്. നോർമലി ഡേ ലൈറ്റിൽ ഒരു ഇഷ്യൂസും മെയിനായിട്ട് വരുന്നില്ല. സെൽഫി വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കുറച്ച് ബ്ലോൺ ഔട്ട് ആയി പോകുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ട്. ഓവർ ലൈറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ബ്ലോൺ ഔട്ട് ആയി പോകുന്നൊരു സാഹചര്യം. ലോ ലൈറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല. ലൈറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി സോഫ്റ്റ് ആയ ഇമേജുകളാണ്. അത്ര നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഇമേജുകളല്ല കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു OnePlus ഫോണിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി എത്തിയിട്ടില്ല. ഒരു പക്ഷേ ഇതൊരു പുതിയ ഫോണാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആവുമായിരിക്കും. എന്നാലും ഇനീഷ്യലി ഇതിന്റെ ലോ ലൈറ്റ് പെർഫോമൻസ് അത്രയൊരു ഇംപ്രസീവ് ആയ സെറ്റപ്പ് അല്ല. പിന്നെ നൈറ്റ് മോഡ് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് എടുക്കാറുള്ള പോലെ തന്നെ സ്റ്റഡി ആയി പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഒരു 4-5 ഇമേജ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഒരെണ്ണം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നൈറ്റ് മോഡിന്റെ പെർഫോമൻസിൽ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നി. ഒരു പക്ഷേ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റിലൂടെ അതും ഫിക്സ് ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം. എന്നാലും എങ്ങനെയാണ് ഓവറോൾ ഓക്കെ ആണ്. എങ്കിലും ഈ കാര്യങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയ ഒരു ഫോണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഒപ്പീനിയനാണ്. ഇമേജുകൾ കണ്ടതിൽ നിന്നും എടുത്തതിൽ എൻ്റെ ഒപ്പീനിയനാണ്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് ഓക്കെ ആണോ അതോ ഇത് OnePlusന്റെ രീതി തന്നെയാണോ? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ? തീർച്ചയായിട്ടും കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തൊക്കെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം. ബൈ.